Mic check 1 2 3. I'm going live in 3 2 1. Hello, good morning, people. Hopefully, you're doing fit and fine by the grace of Almighty. I'm your host, Prottoy, and hopefully, your weekend was great. So, we're starting the weekend. We're starting the week with an interesting article. It's an interview, sort of, and it's about the current topic which is ongoing about the oil prices and how can it be controlled. In this article, a solution is given, and we're going to read about it, and hopefully you'll enjoy it with us. সো যারা আমাদের সাথে রেগুলার আছেন তারা তো জানেনই আর্টিকেলটা আমাদের সাথে পড়তে হলে কি করতে হবে, রেজলিউশন সেট করে নিতে হবে মোবাইল থেকে হাই রেজলিউশন, কম্পিউটার বা ল্যাপটপ থেকে ন্যূনতম 480 পিক্সেল। সো ফার্দার ডিলে ছাড়া আমরা চলে যাব সরাসরি আর্টিকেলে, এবং আমি ইনভাইট করব আমাদের এস্টিমড মেম্বার নীলুফা ইয়াসমিনকে আর্টিকেলটা শুরু করার জন্য। সো ম্যাম, লেট আস বিগিন। Thank you, sir. ওয়েলকাম। If the government control 25% of the market, the influence of big importance will be reduced. As edible oil prices skyrocket and disappear from the store shelves, the business standard spoke with Ghulam Rahman, president of the Commerce Right Body Consumer Association Bangladesh (CAB), to understand the issue at hand and potential way out of the crisis. The edible oil prices has reached a record high of Taka 198 a lead bottle soybean oil, while the price of a liter of loose palm oil has increased Taka 172 from Taka 130. Interestingly, since a few days before Eid al-Fitr, bottle soybean oil of the brands nearly vanished from store shelves across the country. Commerce Minister Tipu Munshi on Monday blamed a businessman from creating artificial shortage in the market by hoarding soybean oil. The business standard spoke of Ghulam Rahman, president of the Consumers Rights Body Consumers Association Bangladesh, to know his perspective on the rising price of edible oil and imports by a few companies. Only 4 major companies import 88% edible oil in the country. Do you think these few companies have an influence on the oil price hike? It is an oligopolistic market. What happens in an oligopoly in that if any dominant company decided to increase its profit margins, others companies follow suit. They can do it either in coalition, or they can do coalition, or they can do it individually. What has been happening in our country in the edible oil market is that there is apparently an understanding among the importers, and they are manipulating the market based on the understanding. They also maintain a good relationship with the government. As a result, they get approval from the government to raise the prices. However, when they do not like the government decision, they do not listen to the government. For example, the government asked oil importers to keep their supply smooth and not to raise the price of oil before it. The government said that it would consider increasing the oil prices after it. What has happened? They have created an oil crisis. Okay, thank you so much. Let's see what we have until now. We're welcome. So let's see. Oligopoly যে শব্দটা, এটা আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং লেগেছে। অলিগোপলিস্টিক মার্কেট, আমি মনোপলি শুনেছি। এই আর্টিকেলে অলিগোপলি শব্দটা আমার কাছে একদমই নতুন ছিল, এটা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সো একটু শুনবো আমরা। If the government can control 25% of the market, the influence of big importers will be reduced. যদি সরকার বাজারের 25% কন্ট্রোল করতে পারে বা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে, সেক্ষেত্রে বড় আমদানিকারকদের যে প্রভাবটা আছে সেটা কমবে। As edible prices skyrocket and disappear from the store shelves, the business standard spoke with Ghulam Rahman, president of Consumers Rights Body Consumers Association Bangladesh (CAB), to understand the issue at hand and potential ways out of the crisis. যেহেতু এডিবল অয়েলের যে দামটা আছে স্কাইরকেট করেছে এবং দোকানের যে শেলফ আছে সেখান থেকে গায়েব হয়ে যাচ্ছে, বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড গোলাম রহমানের সাথে কথা বলেছেন যিনি সিএবির প্রেসিডেন্ট, যেটা ভোক্তা অধিকার ম্যাম, আপনার এখান থেকে বেশ নয়েজ আসছে, একটু দেখেন ব্যাপারটা। I have muted you for this. Okay, thank you.
সো কনজিউমার রাইটস বডি, এখানে বডি বলতে কি বোঝানো হয়েছে বলেন দেখি। কনজিউমার্স রাইটস বডি, কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশ। তো এরা হচ্ছে একটা বডি, সিএবিটা হচ্ছে ভোক্তা অধিকারের একটা বডি। এখানে বডি বলতে কিন্তু শরীর না, বডি বলতে কি বোঝানো হয়েছে বলেন দেখি, কেউ জানেন? উই নো? ওকে, না জানলে কিন্তু বলতে হবে, আচ্ছা দিও কেউ। দ্যাট মিন্স স্যার কি হতে পারে? গভর্নিং বডি স্যার আমরা শুনেছি না, কোন একটা খেলার মধ্যে গভর্নিং বডি থাকে, একটা এটা এক ধরনের কর্তৃপক্ষ, ঠিক আছে? আচ্ছা, এডিবল অয়েল, এডিবল শব্দটা অর্থ স্যার ভোজ্য তেল। এডিবল হচ্ছে ভোজ্য, অয়েলটা হচ্ছে তেল। আর স্কাই রকেট বলতে এখানে কি বোঝানো হয়েছে? স্যার আকাশচুম্বী দাম আকাশচুম্বী যে হচ্ছে, অনেক। আকাশচুম্বী দামটা। Yes, absolutely correct. তো গোলাম রহমানের সাথে যখন কথা বলা হয়েছিল কিসের জন্য? টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ইস্যু এট হ্যান্ড, হাতে যে ইস্যুটা আছে সেটা বোঝার জন্য এবং এই ক্রাইসিসের মধ্য থেকে বের হওয়ার পটেনশিয়াল ওয়েজ মানে উপায়। পটেনশিয়াল মানে কি? সম্ভাব্য। 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 ক্রাইসিস স্যার সমস্যা বা সংকট। দুর্দশা যেটা। সংকট। ইয়েস। সো পিকচারে দেখতে পাচ্ছি যে খুচরা বিক্রেতাদের এখন তাদের বেশ চাহিদা। The edible oil price has reached a record high of Taka 198 a liter of bottled soybean oil, while the price of a liter of loose palm oil has increased to Taka 172 from 130. Interestingly, since a few days before Eid al-Fitr, bottled soybean oil of all brands nearly vanished from store shelves across the country. তো ভোজ্য তেলের দামটা হচ্ছে একটা রেকর্ড দাম ছুঁয়েছে, 97 টাকা লিটার বোতল বন্দি সয়াবিন তেলের, যেখানে 1 লিটার লুজ পাম অয়েলের দামটা 130 থেকে 172 এসে দাঁড়িয়েছে। সো লুজ বলতে এখানে কি বোঝানো হচ্ছে? লুজ পাম অয়েল, খোলা তেল। খোলা তেলটা। ইন্টারেস্টিংলি মানে অবাক করা ব্যাপার হচ্ছে ঈদ উল ফিতরের কিছুদিন আগ থেকে সমস্ত ব্র্যান্ডের বোতলজাত সয়াবিন তেলটা আছে প্রায় গায়েব হয়ে গেছে সারা দেশ থেকে। Commerce Minister Tipu Munshi on Monday blamed businessmen for creating an artificial shortage in the market by hoarding soybean oil. The Business Standard spoke to Ghulam Rahman, president of Consumers' Rights Body, Consumers Association Bangladesh, to know his perspective on the rising price of edible oil and imports by a few companies. Okay. So Commerce Minister Tipu Munshi উনি হচ্ছে সোমবার হচ্ছে ব্লেম করেছেন ব্যবসায়ীদেরকে। ব্লেম মানে কি? স্যার দোষী সাব্যস্ত করা বা দায়ী করেছেন। তিনি দায় দিয়েছেন ব্যবসায়ীদেরকে যে তারা বাজারে একটা আর্টিফিশিয়াল শর্টেজ তৈরি করেছে। আর্টিফিশিয়াল শর্টেজ মানে কি? মজুত করা। সংকট। কৃত্রিম সংকট তৈরি করেছে, আর্টিফিশিয়াল শর্টেজ তৈরি করেছে। কিভাবে? বাই হোর্ডিং সয়াবিন অয়েল। হোর্ডিং মানে সয়াবিন অয়েল মজুত করে স্যার। হ্যাঁ, গোপনে মজুত করে রাখাটা আর কি। তো বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড যখন সিএবির প্রেসিডেন্ট গোলাম রহমানের সাথে কথা বলেছেন কিসের জন্য? এই বাড়তে থাকা ভোজ্য তেলের দাম এবং অল্প কিছু কোম্পানি যেটা আমদানি করছে তেলটা, সেটা নিয়ে তার পার্সপেক্টিভটা জানার জন্য। এখন পার্সপেক্টিভ মানে দৃষ্টিকোণ স্যার। দৃষ্টিকোণ, তার দৃষ্টিকোণটা জানার জন্য। Only 4 major companies import 88% edible oil in the country. Do you think these few companies have an influence on the oil price hike? তো ইন্টারভিউর প্রথম প্রশ্নটা ছিল এটা, যে দেশের 4টা প্রধান কোম্পানি দেশের ভোজ্য তেলের 88% তারা আমদানি করে। আপনার কি মনে হয় যে এই অল্প কয়েকটা কোম্পানিরই হচ্ছে এই দামের বাড়তি দামের ব্যাপারে তাদের প্রভাবটা আছে? উত্তর দিয়েছেন উনি, it is an oligopolistic market. What happens in an oligopoly is that if any dominant company decides to increase its profit margins, other companies follow suit. They can do it either in collusion or they can do it individually. তো বলা হয়েছে এটা একটা অলিগোপলিস্টিক মার্কেট। এই যেটা বলছিলাম, অলিগোপলিস্টিক হচ্ছে কাইন্ড অফ লাইক মনোপলি। মনোপলি তো হচ্ছে একচেটিয়া ব্যাপার। এখানে সবাই মানে একটা সিন্ডিকেট তৈরি হচ্ছে, যে অলিগোপলিতে যেটা হচ্ছে যদি একটা ডমিনেন্ট কোম্পানি মানে যেটা আধিপত্য বেশি, যেটা ডমিনেন্ট শব্দটার অর্থটা কি আমরা জানি? বলেন দেখি ডমিনেন্ট মানে কি? প্রভাবশালী।
যদি প্রভাবশালী যে কোম্পানিটা আছে মানে যেটা একটু বেশি ডমিনেন্ট সেটা যদি তার প্রফিট মার্জিনটা প্রান্তিক মুনাফার হারটা বাড়ানোর চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নেয় অন্য কোম্পানিও ফলো সুট মানে তারা ওটা পিছু নেয় তারা হয় এটাকে অন্য কোম্পানি এটাকে কলিউশনে করে অথবা তারা আলাদা আলাদা হবে এই কলিউশন মানে স্যার লুকাই লুকাই যে চুক্তি করা বা গোপনে যোগ গোপনে সাজস যেটা ওরা না যে তারা একে অপরের সাথে যোগ সাজসে মিলে ঝিলে হচ্ছে কুকর্মে জড়িত হয় আর তো এই নিজেদের মধ্যে যোগ সাজসে করে অথবা তারা ব্যক্তিগতভাবে আলাদা আলাদা ভাবে দামটা বাড়ায় ওকে what has been happening in our country in the edible oil market is that there is apparently an understanding among the importers and they are manipulating the market based on that understanding তো আমাদের দেশে যেটা হচ্ছে ভোজ্য তেলের বাজারে সেটা হচ্ছে যারা আমদানিকারক তাদের মধ্যে অ্যাপারেন্টলি একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে বলে আছে অ্যাপারেন্টলি দৃষ্টিতে সরি বুঝতে পারিনি ইসরাত ম্যাম স্যার আপাত দৃষ্টিতে বা হচ্ছে হয়তো যে দেখে মনে হচ্ছে যে আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে তাদের মধ্যে যোগসাজশ আছে এবং তারা হচ্ছে এই যোগসাজশের উপর ভিত্তি করে বাজারটাকে ম্যানিপুলেট করছে ম্যানিপুলেট হচ্ছে এখানে নিয়ন্ত্রণ করছে কন্ট্রোল করছে they also maintain a good relationship with the government as a result they get approval from the government to raise the prices however when they do not like the government's decision they do not listen to the government তারা সরকারের সাথে তাদের বেশ ভালো ফলাফলস্বরূপ তারা হচ্ছে সরকারের কাছ থেকে অ্যাপ্রুভাল পেয়ে যায় দাম বাড়ানো অ্যাপ্রুভাল মানে তো যখন তারা সরকারের সিদ্ধান্ত পছন্দ করে না তখন তারা সরকারের কথা শুনেই for example the government asked oil importers to keep the supply smooth and not to raise the price of oil before Eid the government said it would consider increasing the oil prices after Eid what has happened they have created an oil crisis উদাহরণস্বরূপ সরকার তেল আমদানিকারকদের বলেছিল যে সাপ্লাইটা যাতে স্মুথ থাকে চলমান থাকে এবং ঈদের আগে যাতে দামটা না বাড়ে সরকার বলেছিল যে ঈদের পরে তার দাম বাড়ানোর ব্যাপারটা বিবেচনা করবে কিন্তু কি হলো তারা তেলের সংকট তৈরি করলো ওকে তারপর কি হয়েছে মিস হাবিবা কন্টিনিউ করেন দেখি when a few oil Thank you, refiners When a few oil refiners control supply of oil, different people manipulate the market in different ways. Then wholesalers as well as retail shop owners withdraw edible oil from the market in the hope of more profit. At one point, some shop owners told customers that if they want to buy oil, they will have to buy something else with it. On the other hand, some shop owners told customers that they have run out of edible oil. Ultimately, the non-availability of edible oil has become acute. After Eid, edible oil importers set a price and gave it to the government for approval. The government approved it. What does this mean? It means they are dictating terms. The role of government the role of the government, if any at all, is marginal. We have also seen such oligopolistic behavior in sugar imports as well as in the case of other essentials. How can this be addressed? Yes, it is the same formula. It is also it is also an oligopolistic market. I think we can welcome international business chains that can import oil to Bangladesh. They will then become the big players, and the big fish will swallow the small fish. The way they swallow the small fish in the market. Another way is that the government may enter the market directly. The government will have to set up refining and storage facility. If the government can control 25% of the market directly, then the influence of big importers will be reduced. The government will have to import edible oil and set up refinery plants and storage. They will have to develop a distribution network.
The government can do it with the help of the state-run enterprise Trading Corporation of Bangladesh. The Ministry of Food already procures stores and distributes rice and paddy. The government can let them do the same with edible oil too. We have been following the open market economy model. We will have to move back to some extent and approach a mixed economy model. It is right that there is a risk of market inefficiency as our state-run enterprises are always incurring losses. However, the main reason behind such laws is political influence. If the government enterprises are run professionally, there is no reason for them to become losing enterprises. Okay, thank you so Large, much. So let's see thank what you, we sir. have until now. Okay. Hmm. When a few oil refiners control supply of oil, different people manipulate the market in different ways. The wholesalers as well as retail shop owners withdrew edible oil from the market in the hope of more profit. At one point, some shop owners told customers if they want to buy oil, they will have to buy something else with it. সো যেহেতু অল্প কিছু অয়েল রিফাইনাররা হচ্ছে তেলের যে সাপ্লাইটা আছে সেটা কন্ট্রোল করছে, তাই ভিন্ন ভিন্ন মানুষ বাজারটাকে ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করছে। তো রিফাইনার জিনিসটার অর্থ কি? রিফাইনার, রিফাইন থেকে এসেছে, রিফাইন হচ্ছে এটা ভার্ব ফর্ম, রিফাইন মানে স্যার রিফাইন তো পরিশোধন করা, রিফাইনার হচ্ছে পরিশোধনকারী। হ্যাঁ, পরিশোধনকারীরা হচ্ছে বাজারটাকে কন্ট্রোল করছে। তো পাইকারি বিক্রেতারা পাশাপাশি খুচরা বিক্রেতারা তারাও হচ্ছে, খুচরা দোকান মালিকরা তারাও বাজার থেকে ভোজ্য তেলটাকে উঠিয়ে নিয়েছিলেন আরো মুনাফার আশায়। একটা পর্যায়ে কিছু কিছু দোকান মালিক ক্রেতাদের এমনও বলেছেন যদি তাদের তেল কিনতে হয় সাথে কিছু একটা কিনতে হবে। On the other hand, some shop owners told customers that they have run out of edible oil. Ultimately, the non-availability of edible oil has become acute. And after Eve, edible oil importers set a price and gave it to the government for approval. The government approved it. What does this mean? It means that dictating terms. The role of the government, any at all, is much important factor. তো অন্যদিকে কিছু কিছু দোকান মালিক ক্রেতাদের এটা বলেছেন তাদের ভোজ্য তেল শেষ হয়ে গিয়েছে, রান আউট, দে হ্যাভ রান আউট অফ, মানে তাদের ভোজ্য তেল শেষ হয়ে গিয়েছে। শেষমেশ এই যে ভোজ্য তেলের দুষ্প্রাপ্যতা বা অপ্রাপ্যতা যেটা আছে সেটা অ্যাকিউট হয়ে দাঁড়িয়েছে। অ্যাকিউট মানে স্যার তীব্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবং ঈদের পরে ভোজ্য তেলের যে আমদানিকারকরা তারা একটা দাম নির্ধারণ করেছে এবং সরকারকে দিয়েছে অনুমোদনের জন্য, সরকার অনুমোদন করে দিয়েছে। তার মানে কি? তার মানে হচ্ছে দে আর এ ডিকটেটিং টার্মস। এটা আমার খুব পছন্দের একটা মানে কি বলতে ফ্রেজ, ডিকটেটিং টার্মস। এটার মানে কি জানেন? না স্যার। এর মানে হচ্ছে সরকার যে শর্ত দিচ্ছে সেটাই তারা নিজেরাই চালাচ্ছে, তারাই শর্ত দিচ্ছে। ডিকটেট মানে কি? নির্দেশন করা, ঠিক আছে? আর টার্ম মানে শর্ত, তারা নিজেরাই শর্ত দিচ্ছে এবং সেটা এই শর্তটা তারাই নিয়ন্ত্রণ করছে। ডিকটেটিং টার্মস, নিয়ন্ত্রণে তারাই আছে। সরকারের যে ভূমিকাটা আছে যদি কিছু থাকে সেটা হচ্ছে একদমই মার্জিনাল। মার্জিনাল মানে হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ মার্জিনাল? মানে খুবই সামান্য, সীমিত, নাই বললেই চলে, প্রান্তিক পর্যায়ে সরকারের একটু ভূমিকা আছে, এটা হচ্ছে marginal. We have also seen oligopolistic behavior in sugar imports as well as in the case of other essentials. How can these be addressed? তো আমরা এই অলিগোপলিস্টিক ব্যবহার দেখেছি চিনির আমদানির ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসের বেলায়। এটা কিভাবে এটাকে সম্বোধন করা যেতে পারে, এটাকে কিভাবে পর্যালোচনা করা যেতে পারে? উনি বলেছেন yes, it is the same formula, it is also an oligopolistic market. একই ফর্মুলাতে চলছে, এটাও oligopolistic market. I think we can welcome international business chains that can import oil in Bangladesh.
then they will become the big players, and the big fish will swallow the small fish the way the existing oil importers swallowed the small fish in the market. তো আমি মনে করছি যে আমরা আন্তর্জাতিক ব্যবসার যে চেইন গুলো আছে, চেইন বলতে হচ্ছে একটা উদাহরণ দিই, যাদের অনেকগুলো শপ আছে, যেমন বাংলাদেশের স্বপ্নের অনেকগুলো শাখা আছে, এখানে একটা চেইন শপ। তো এই ধরনের ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস চেইন শপ যারা তেল আমদানি করে তাদেরকে বাংলাদেশে আমরা স্বাগত জানাতে পারি। তখন তারা হয়ে যাবে বড় খেলোয়াড়, এবং বড় মাছ কি করবে, ছোট মাছকে খেয়ে ফেলবে। তখন ওই যে বাইরে থেকে বড় মাছ আমরা আমদানি করবো, যেটা আমাদের দেশে বড় মাছকে খেয়ে ফেলবে। যেভাবে বর্তমানে যারা তেল আমদানিকারক তারা বাজারে ছোট মাছকে খেয়ে ফেলছে, মানে ছোট ছোট আমদানিকারককে তারা গ্রাস করে ফেলেছে। এটা বোঝানো হচ্ছে, খুব ইম্পর্টেন্ট কথা, যে তাদেরকে সাইজ করার জন্য হচ্ছে অন্য কি বলে থাকে প্লেয়ার নিয়ে আসতে হবে। Another way is that the government may enter the market directly. The government will have to set up refining and storage facilities. If the government can control 25% of the market directly, then the influence of the big importers will be reduced. আরেকটা উপায় হচ্ছে সরকার সরাসরি বাজারে প্রবেশ করতে পারে। সরকারকে পরিশোধন এবং সংরক্ষণের জন্য যে ফ্যাসিলিটিস দরকার সেটা সেট আপ করতে হবে। যদি সরকার বাজারের 25% সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, সেক্ষেত্রে বড় আমদানিকারকদের যে প্রভাবটা আছে সেটা। ওকে, তারপর মিস্টার গোলাম রহমানের ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি, একটা ইলাস্ট্রেশন। The government will have to import edible oil and set up refinery plants and storage. They will have to develop a distribution network. The government can do it with the help of state-run enterprise Trading Corporation of Bangladesh or TCB. তো সরকারকে ভোজ্য তেল আমদানি করতে হবে এবং পরিশোধনাগার এবং সংরক্ষণাগার সেট করতে হবে, এবং তাদেরকে একটা ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক এর ডেভেলপ করতে হবে, উন্নয়ন করতে হবে। ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক কি জিনিস, কে বলতে পারবে? হোয়াট ইজ ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক, কে জানে? স্যার এটা বিভিন্ন কোম্পানির বিভিন্ন শাখা থেকে ডিলাররা থাকে, এটাকে বলে বিপণন। বিপণনের জন্য যে একটা নেটওয়ার্ক আছে এটা তৈরি করতে হবে। সরকার এটা করতে পারে স্টেট রান, মানে সরকার চালিত বা দেশ চালিত এন্টারপ্রাইজ। এন্টারপ্রাইজ মানে কি? একটা সাবজেক্টই তো ছিল বিজনেস এন্টারপ্রাইজ। এন্টারপ্রাইজ দোকানের নাম ছিল এন্টারপ্রাইজ। সো হোয়াট ইজ এন্টারপ্রাইজ? কিভাবে? হোয়াট ইজ এন্টারপ্রাইজ? এন্টারপ্রাইজ হচ্ছে উদ্যোগ। উদ্যোক্তা। উদ্যোগ। সো এন্টারপ্রেনার হচ্ছে উদ্যোক্তা, এন্টারপ্রাইজ হচ্ছে তার যে উদ্যোগটা আছে। তো সরকারি যে উদ্যোগটা আছে টিসিবি, সেটা মানে তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বেসিক্যালি, সেটাকে দিয়ে তারা এই কাজটা করতে পারে। The Ministry of Food already procures, stores and distributes rice and paddy. The government can let them do same with edible oil too. We have been following the open market economy model. We'll have to move back to some extent and approach a mixed economy model. তো খাদ্য মন্ত্রণালয় এরই মধ্যে তারা কি করে, প্রকিউর করে, জমা করে এবং বিতরণ করে ধান এবং চাল। সরকার তাদেরকে একই কাজ করতে দিতে পারে ভোজ্য তেল এবার। আমরা হচ্ছে মুক্ত বাজার অর্থনীতির যে মডেলটা আছে সেটা ফলো করছি। আমাদেরকে একটু পেছনে যেতে হবে কিছু কিছু দিক পর্যন্ত, এবং আমাদের একটা মিশ্র অর্থনৈতিক মডেল চিন্তা করতে হবে, ওইদিকে আগাতে হবে। তো প্রকিউর মানে কি? মিনিস্ট্রি অফ ফুড কি করে? প্রকিউর করে। খাদ্য মন্ত্রণালয় শস্য প্রকিউর করে, সংগ্রহ, জমা করে বা সংগ্রহ করে। সংগ্রহ করাটা হচ্ছে প্রকিউর। It is right that there is a risk of market inefficiency as our state-run enterprises are always incurring losses. এটা সত্য যে মার্কেট ইনএফিশিয়েন্সির একটা ঝুঁকি আছে। মার্কেটে অপর্যাপ্ততা বা ইনএফিশিয়েন্সি মানে কি? ইনএফিশিয়েন্সি শব্দটার অর্থ কি হতে পারে? দক্ষতার অভাব, অদক্ষতা যেটা। এটার একটা ঝুঁকি থাকতে পারে, কারণ আমাদের সরকার চালিত বা হচ্ছে আমাদের সরকারি যে উদ্যোগগুলো আছে সেটা সবসময় ইনকারিং লসেস। ইনকারিং লসেস মানে ইনকার থেকে শব্দটা এসেছে, মানে লস, ভারাক্রান্ত। ইনকার মানে হচ্ছে ভারাক্রান্ত বা আন্ডার গোয়িং, যেটাকে লসের ভেতর দিয়ে যাওয়া। তারা সবসময় লস খাচ্ছে।
লসের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। তবুও মূল কারণটা হচ্ছে এই লসের পেছনে, সেটা হচ্ছে পলিটিক্যাল ইনফ্লুয়েন্স, রাজনৈতিক প্রভাব। যদি সরকারি উদ্যোগগুলো হচ্ছে প্রফেশনালি চালানো হয়, সেক্ষেত্রে তাদেরকে লুজিং এন্টারপ্রাইজ হওয়ার তাদের কোনো কারণ নেই। তাদের হচ্ছে হারতে থাকা কোনো উদ্যোগ আর কোনো কারণ নেই। সো এটা কেন করতে হবে? সরকারি লস খাচ্ছে কিন্তু বেসরকারি কেন লস খায় না, সেটা আমরা এখন পরের প্রান্তে দেখব। সো মিস্টার মাহাদি, লার্জ প্রাইভেট কোম্পানিজ এখানে। Okay, sir. Large private companies in the country are not run by the owners. The companies are run by professionals. Private companies are making profits, but government entities are doing the opposite. It is because politicians do not have any stake in state-run companies and take decision and that help them make personal gains. As a result, the state-run companies are losing money. The government purchases food, grains like rice and paddy. As a result, mill owners cannot increase the price that much. Rice mill owners cannot manipulate the market if the government warehouse has a sufficient amount of rice. When the amount of rice decreases in government storage, mill owners try to manipulate the market, but they still cannot hike the price that much. Okay, thank you so Do you much. think? Okay. Let's see what we have until now. Large private companies in the country are not run by the owners. The companies are run by professionals. Private companies are making profits, but government entities are doing the opposite. It is because politicians do not have any stake in state-run companies and take decisions that help them make personal gains. As a result, the state-run companies are losing. তো বড় বড় দেশের বড় বড় প্রাইভেট কোম্পানিগুলো আছে, যেটা তারা হচ্ছে মালিক দ্বারা কিন্তু চালিত না। কোম্পানিগুলো চালানো হয় প্রফেশনালদের দ্বারা। প্রফেশনাল কারা? পেশাদার লোক দিয়ে চালানো হয়। প্রাইভেট কোম্পানিগুলো মুনাফা বানাচ্ছে, কিন্তু সরকারি এন্টাইটি গুলো উল্টোটা করছে। এন্টাইটি এখানে প্লুরাল আকারে আছে, এন্টাইটিস আছে। ENTITY, এটা হচ্ছে এন্টাইটি। এটা মানে বিজনেস এন্টাইটি, বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ড, সত্তা। ইয়েস, অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। সরকারি সত্তাগুলো বিপরীতটা করছে, কারণ যারা পলিটিশিয়ান আছে তাদের এই সরকার চালিত বা দেশ চালিত কোম্পানিগুলোতে কোনো স্টেক নাই। এখানে স্টেক বলতে কি? হোয়াট ইজ স্টেক বলেন দেখি। এখানে তাদের কোনো ঝুঁকি নাই, মানে তাদের কোনো ইনভেস্টমেন্ট না। স্টেক ম্যামের ইয়ারফোনের মধ্যে একটু ইস্যু হচ্ছে। আপনার ইয়ারফোনে মেবি ইস্যু হচ্ছে, একটু খুলে আবার লাগাতে হবে, প্রচুর নয়েজিং হচ্ছে। তো স্টেক হচ্ছে স্যার স্টেকের সিনোনিম কি হতে পারে স্যার? স্টেকের সিনোনিম হচ্ছে বেট। ওই যে বেটিং থাকে না, ওই বেট বা ওয়েজার আছে, ওটা WAGER। এটা মনে হচ্ছে তাদের কোনো ঝুঁকি নেই, তারা এখানে কোনো টাকাই ইনভেস্ট করে না, এবং এই কারণে তারা এমন সব সিদ্ধান্ত নেয় যেটা তাদেরকে তাদের ব্যক্তিগত লাভে বা অর্জনে সাহায্য করে। ফলাফল স্বরূপ মুখ খেজুর খাও, এই যে আচ্ছা খেজুর খাও, ওকে। সো যে তারা তাদের ব্যক্তিগত অর্জনের জন্য তারা ডিসিশনটা নিয়ে থাকে। ফলাফল স্বরূপ সরকার চালিত বা দেশ চালিত যে কোম্পানিগুলো আছে, রাষ্ট্রায়ত্ত যে কোম্পানিগুলো আছে, এতক্ষণে ভালো ওয়ার্ডটা মনে পড়েছে, স্টেট রান কোম্পানি, দ্যাট মিন রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানিগুলো টাকা হারাচ্ছে। The government purchases food grains like rice and paddy. As a result, the mill owners cannot increase the price that much. Rice mill owners cannot manipulate the market if the government warehouse has a sufficient amount of rice. When the amount of rice decreases in government storage, mill owners try to manipulate the market, but they still cannot hike the price that much. এই যে এখানে ইম্পর্টেন্ট প্যারাটা আছে, যে সরকার কিন্তু ফুড গ্রেইন গুলো যেমন ধান চাল এগুলো কেনে। ফলাফল স্বরূপ মিল মালিক যারা আছে তারা দামটা কিন্তু খুব একটা বাড়াতে পারে না, কারণ সরকারের কাছে স্টোরেজে আছে, ওই গুদামে থাকে।
চাল কলের যে মালিকরা আছে তারা বাজারটাকে ম্যানিপুলেট করতে পারে না যদি সরকারের ওয়্যার হাউসে বা গুদামে পর্যাপ্ত পরিমাণে চাল থাকে। যখন এই চালটা সরকারি গুদাম থেকে কমে আসে তখন মিল মালিকরা কিন্তু বাজারটাকে ম্যানিপুলেট করার চেষ্টা করে, তারপরেও তারা কিন্তু অতটা বাড়াতে পারে না। এটাই হচ্ছে টানা হয়েছে। তো সরকারের কাছে যদি তেলের ব্যাপারটাও আসে তাহলে দামটা একটু স্টেবল থাকবে। এখানে প্রথম লাইনটা ছিল একটা শব্দ ফুড গ্রেইন। গ্রেইন মানে হোয়াট ইজ গ্রেইন? শস্য। শস্য। আরেকটু স্পেসিফিক করতে গেলে দানাদার শস্যটাকে আমরা গ্রেইন, কারণ গ্রেইনের একটা অর্থ কিন্তু দানা, এটা জানেন? ওকে, সো তারপরে প্যারাটা দেখি, সিমলা পরে দেখি। পরের প্রশ্ন, ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট নিয়ে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা আছে। Thank you, sir. ওয়েলকাম। Do you think transportation cost in the country with some elite is made worse by the presence of extortion rackets has an impact on raising the price of essentials? It goes without saying that the cost of a product ultimately falls on the consumer's shoulders. Due to extortion taking place on the highways, the cost of the product increases manifold. Traders do not want to incur losses. As a result, the price of the product increases. Traders can incur losses once, but they Incur. will not incur losses every day. The price of a product increases manifold when the product comes to Dhaka from various places in the country. Okay, thank Can you so reduce- much. Okay. So the question is, do you think transportation cost in the country which some allege is made worse by the presence of extortion rackets has an impact on raising the price of essentials? কি মনে হয় দেশে পরিবহন যে খরচটা আছে যেটা কেউ কেউ অ্যালেজ করছে, এটা আরো অবস্থা খারাপ হচ্ছে এক্সটর্শন র্যাকেটের উপস্থিতির কারণে, এবং এটা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়ানোর ব্যাপারে প্রভাব রাখছে। তো অ্যালেজ শব্দটা অর্থটা কি? কেউ কেউ অ্যালেজ করছে। হোয়াট ইজ অ্যালেজ? অভিযোগ করা। কেউ কেউ অভিযোগ করছে বা দাবি উঠাচ্ছে যে বাজারে এক্সটর্শন র্যাকেটের উপস্থিতিটা। এক্সটর্শন র্যাকেট কি জিনিস? এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ফ্রেজ, এটা পত্রিকাতে ক্রিমিনাল অংশটাতে বেশি। এক্সটর্শন র্যাকেট, চাঁদাবাজি। চাঁদাবাজ চক্র যেটা আছে, হ্যাঁ, চাঁদাবাজ চক্রের উপস্থিতিটা এটা আরো খারাপ করছে। ইট গোজ উইদাউট সেইং, এটা আমার একটা ইম্পর্টেন্ট এবং আমার খুব পছন্দের একটা ফ্রেজ। ইট গোজ উইদাউট সেইং, এটা মানে বলেন দেখি। ইট গোজ উইদাউট সেইং, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ? এটা বলার অপেক্ষা রাখে না, এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে একটা পণ্যের দামটা শেষমেশ কনজিউমারের ঘাড়ে এসেই পড়ে। কনজিউমার কারা? যারা ভোক্তা। যারা ভোক্তা, তাদের ঘাড়ে এসেই পড়ে। যেহেতু হাইওয়ে গুলোতে চাঁদাবাজি হচ্ছে, এই কারণে পণ্যের দামগুলো বাড়ছে মেনিফোল্ড। ইনক্রিজ মেনিফোল্ড মানে কি? মেনিফোল্ড, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ইট? 100 fold, manifold, 1000 fold, ম্যানিফোল্ড মানে নানাবিধ। বহু গুণে বাড়ছে। এখানে যদি 100 fold হতো শত গুণে বাড়ছে, 1000 fold হলে 1000 গুণে বাড়ছে। ঠিক আছে? বহু প্রকার, অনেকভাবে ভাঁজ করা, প্রতিলিপি গ্রহণ করা, অনেকগুলো মানে আছে manifold এর, কিন্তু এখানে বহু গুণে বাড়ছে। কোন ফ্রেজের কথা বললেন? It goes without saying. Okay. So Okay. traders do not want to incur losses. Trader কারা বলেন দেখি? Who are the traders? Trader. Incur. Trader কারা? লেখা থাকে না বড় বড় যারা দোকানে গায়ে লেখা থাকে অমুক ট্রেডার, ব্যবসায়ী। ইয়েস। আরেকটা বাংলা ছিল, সেটা হচ্ছে বণিক, মানে একটু বড় সাইজের ব্যবসায়ী যারা আছে, পাইকারি যারা আনে। তো তারা হচ্ছে লস করতে চায় না, তারা লসের ভিতর দিয়ে যেতে চায় না, ফলাফলস্বরূপ পণ্যটার দাম বাড়ে। তো যারা ব্যবসায়ী আছে বা বণিক আছে তাদের একবার লস হতে পারে,
কিন্তু তারা প্রতিদিন তারা লসের মধ্য দিয়ে যাবে না। এই কারণে যখন দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে পণ্যটা আসে তখন পণ্যের দামটা বহুগুণে বেড়ে যায়। ওকে, তারপর হচ্ছে মিস শৈবা, আপনার পা ট্যাক্স কমানো গেলে হচ্ছে সিচুয়েশনটা কমবে কিনা এটা একটু বলেন। এটা একটা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন যে ট্যাক্স কমালে দামটা কমবে, ইম্পোর্ট ট্যাক্স যেটা আছে। Can reducing ট্যাক্সেস taxes have an impact on prices of products, at least in a critical situation like now. It is not correct that tax exemption exemption always benefits the end consumer. If the government can ensure that the end consumer will reap the benefits, only then the end consumer will have the opportunity to get the benefits. Otherwise, businessmen absorb the benefits in their profits. Edible oil is a shining example. The government has reduced the tax on edible oil imports. The price of edible oil has not gone down. Rather, the price of oil has increased. ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। Thank you, sir. তো প্রশ্নটা করা হয়েছে যে জিনিসের দামের উপর প্রভাব কি ফেলতে পারবে যদি ট্যাক্সটা কমানো হয়, অন্তত এই ধরনের একটা জটিল পরিস্থিতিতে। তো ট্যাক্সটা কমালে কি হবে, এটা প্রভাব পড়বে। তো এটা একটা বলা হচ্ছে, উত্তরটা খুব সুন্দরভাবে দেওয়া হয়েছে। It is not correct that tax exemption always benefits the end customer. If government can ensure that the end customer will reap the benefits, only then the end customer will have the opportunity to get the benefits. So, tax exemption মানে exemption কি জিনিস? অব্যাহতি আছে, মওকুফ আছে। তো ট্যাক্স মওকুফ বা অব্যাহতি যেটা আছে সেটা সবসময় যে এন্ড কাস্টমার মানে আমরা যারা আছে প্রান্তিক পর্যায়ে যারা ভোক্তা আছে তাদের যে সুবিধা দেয় সবসময় এটা সত্যি না। যদি সরকার এটা নিশ্চিত করতে পারে যে প্রান্তিক ভোক্তা উইল রিপ দ্য বেনিফিটস, এটা একটা সুন্দর ফ্রেজ। রিপ দ্য বেনিফিট মানে কি? সুফল ভোগ করা। এমনিতে রিপ মানে কিন্তু ফসল কাটা, ঠিক আছে? তো এটা হচ্ছে আমি ফলাফলটা সুফলটা ভোগ করবে, এটা যদি সরকার নিশ্চিত করতে পারে সেই ক্ষেত্রে প্রান্তিক ভোক্তাদের সুযোগ থাকবে এই সুফলটা পাওয়ার। অন্যথায় the businessmen absorb the benefits in their profit. অন্যথায় ব্যবসায়ীরা তাদের মুনাফার মধ্যে এই সুবিধাটুকু শুষে নেবেন, অ্যাবজর্ব করবেন। এডিবল অয়েল ইজ আ শাইনিং এক্সাম্পল। শাইনিং এক্সাম্পল আর একটা দারুণ ফ্রেজ, এখানে ফ্রেজের একদম কি বলে স্বর্ণের খনি। শাইনিং এক্সাম্পল অর্থ কি বলেন দেখি? উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, জ্বলন্ত উদাহরণ। উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়, জ্বলন্ত উদাহরণটা হচ্ছে আরেকটু মোর লুক্রেটিভ ক্যাচফ্রেজ। তো ভোজ্য তেলটা হচ্ছে একটা জ্বলন্ত উদাহরণ বা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। The government has reduced the tax on edible oil imports. The price of edible oil has not gone down. Rather, the price of oil has increased. সরকার কিন্তু তেল আমদানির উপরে, ভোজ্য তেল আমদানির উপর ট্যাক্স কমিয়েছে, কিন্তু তেলের দাম তো কমে নেই, ভোজ্য তেলের দাম কমেনি, বরঞ্চ তেলের দামটা বেড়ে গেছে। এখন আমরা এই বর্তমান প্রেডিকামেন্ট থেকে কিভাবে বের হব? প্রেডিকামেন্ট শব্দটা অর্থ আমার মনে আছে, আপনাদের মনে আছে প্রেডিকামেন্ট মানে কি? আমরা আগেও পেয়েছি। বর্তমানে কি চলছে? দুর্দশা চলছে। প্রেডিকামেন্ট শব্দের অর্থ দুর্দশা। স্টার্ট ম্যাম, পড়েন দেখি। Read the article for us. Okay, thank you, sir. Welcome. How can we get out of our current predicament? The government will have to increase its capacity and go for a mixed economy model. The government will have to increase capacity to intervene in the market directly. It will take time. However, it is also important to note the whole world is expressing inflation, and we are also tackling the impact of this worldwide inflation. The United States, which used to have an inflation rate of 1 to 2%, inflation rate of 1 to 2%,
is now experiencing an 8.5% inflation rate. The government should take all-out measures to control the price hike. If the price of gas, electricity, and water increases, the price of essentials will further rise. Okay, thank you, ma'am. I'll just keep you. Alhamdulillah. Okay, so let's check it out. How can we get out of our current predicament? কিভাবে আমরা বর্তমান দুর্দশা থেকে বের হব? The government will have to increase its capacity and go for a mixed economy model. The government will have to increase capacity to intervene in the market directly. It will take time. However, it is also important to note the whole world is experiencing inflation. And we are also tackling the impact of this worldwide inflation. The United States, which used to have an inflation rate of 1 to 2%, is now experiencing an 8%, 8.5% inflation rate. The government should take all-out measures to control the price. If the prices of gas, electricity, and water increases, the price of essentials will further rise. তো সরকারকে এর যেটা আছে ক্যাপাসিটিটা আছে সেটাকে বাড়াতে হবে এবং একটা মিশ্র অর্থনৈতিক মডেলে আসতে হবে। ক্যাপাসিটি কি জিনিস? স্যার What is- ধারণ ধারণ ক্ষমতা ক্ষমতা বাড়াতে হবে। সরকারকে ধারণ ক্ষমতা বাড়াতে হবে কিসের জন্য? মার্কেটে সরাসরি ইন্টারভিন করার জন্য। ইন্টারভিন মানে কি? হস্তক্ষেপ হস্তক্ষেপ করার জন্য। Yes, absolutely correct. সময় লাগবে, তবুও এটা গুরুত্বপূর্ণ এটা নোট করা বা উল্লেখ করা যে খেয়াল করা যে পুরো দুনিয়াই হচ্ছে ইনফ্লেশনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে বা এটাকে এক্সপেরিয়েন্স করছে। ইনফ্লেশন কি জিনিস বলেন দেখি? মুদ্রাস্ফীতি স্যার মুদ্রাস্ফীতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। আমরাও হচ্ছে এই বিশ্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতির যে প্রভাবটা আছে সেটাকে ট্যাকল করছি। ট্যাকলে কন্টিনিউয়াস ফর্ম। এই ট্যাকলিং মানে কি? মোকাবেলা করছি। যুক্তরাষ্ট্র যাদের একসময় মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল 1 থেকে 2%, বর্তমানে তাদের মুদ্রাস্ফীতির হার গিয়ে দাঁড়িয়েছে 8.5%। সরকারের উচিত অল আউট মেজার নেওয়া এই প্রাইস হাইক বা মূল্যস্ফীতিটাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য। যদি গ্যাস, ইলেকট্রিসিটি এবং পানির দামটা যদি বেড়ে যায় সেক্ষেত্রে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দামটাও আরো বাড়বে। অল আউট মেজার আরেকটা দারুণ ফ্রেজ। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং? অল আউট মেজার মানে কি? স্যার মাপ মেজারের আরেকটা মিনিং আছে। হোয়াট ইজ দিস? আমাদের কিছু মেজার নিতে হবে, একটা কাজ করার জন্য একটা মেজার ব্যবস্থা পদক্ষেপ। ইয়েস, কিছু অল আউট মেজার মানে হচ্ছে সর্বাত্মক পদক্ষেপ। না আমার কাছে কিছু রাখা যাবে না, আমি সব দিয়ে দিতাম। সর্বাত্মক উদ্যোগ যেটা বা পদক্ষেপ যেটা আছে সেটা। ওই যে একটা আছে না অল আউট অ্যাটাক মানে সর্বাত্মক আক্রমণ, ওইরকম অল আউট মেজার মানে এখানে কিন্তু পদক্ষেপ। সো এই যে মেজার শব্দটা কিন্তু হচ্ছে এক এক জায়গায় এক এক অর্থ যাচ্ছে। সো ইউ হ্যাভ টু কিপ দ্যাট ইন। দ্যাট এন্ডস আওয়ার আর্টিকেল। তো আশা করছি যে আমরা বেশ কিছু ভালো কারণ পেয়েছি যে আসলে মার্কেটটা ম্যানিপুলেশন হচ্ছে, তারপর হচ্ছে এই দাম কমানোর বিষয়টা হচ্ছে শেষ দিকে একটা কথা বলা আছে যে মুদ্রাস্ফীতির কারণে বা মূল্যস্ফীতির কারণে একটু এলোমেলো হয়েই আছে সব দেশে। এখন মার্কেটটাকে একটা স্ট্যাবিলাইজেশনের বা একটা স্থিতিশীল পর্যায়ে কিভাবে আনা যেতে পারে এটা নিয়ে কিছু ভালো ভালো পরামর্শ আছে। তো আমরা আশা করছি নেক্সট দিন এটা নিয়ে ডিসকাস করতে পারবো। সো কি হতে পারে সেই টপিকটা? হোয়াট ডু ইউ হ্যাভ ইন মাইন্ড? বলে দেখি। মিস হাবিবা, মিস্টার মাহাদি, ইলিয়াস ম্যাম, মিস শিমলা, মিস শৈবা, ইসরাজান ম্যাম, বলে দেখি হোয়াট ডু ইউ হ্যাভ? কি হতে পারে? এটার কারণ এবং প্রতিকার এটা হইতে পারে। ইংরেজিতে বলেন, এটা তো একটু অভ্যাস করতে হবে। আমি জিজ্ঞেস করি যাতে আপনারা টাইটেলটা দিতে পারেন, এটাও একটা খুব মজার কাজ। Sir, the reason of edible oil price hike and And perspective of
হাউ টু স্টেবিলাইজ দ্য অয়েল মার্কেট, এটা হলো অয়েল মার্কেট, এটা তো দিতে পারি নাকি? স্যার এটা কি শুধু অয়েল দিয়ে আমরা করতে পারবো নাকি সব পণ্যের জন্যই? এটা তেল নিয়ে করলে আই থিঙ্ক বেটার হবে, প্রস্তুতি নিতে সুবিধা হবে। কারণ হচ্ছে আমরা তেলের বাজারটা নিয়ে দেখেছি যে তেলের বাজারটা কিভাবে ম্যানিপুলেট হচ্ছে। তবে উদাহরণ হিসেবে অন্য পণ্যের টানতে পারেন, যেমন চিনির ব্যাপারে অলিগোপলি চলে, অলিগোপলি টার্মটা ব্যবহার করতে পারেন। আচ্ছা, এখানে বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ডের কি আছে? অলিগোপলিটা একটু তাহলে বুঝতে পারবো এটা ছিল কিনা। বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ডে কি আছে এখানে? স্যার আমিও বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ডের, কিন্তু এই মার্কেট গুলা যে অলিগোপলি, তারপর হচ্ছে যে আরো যে মার্কেট গুলো, এগুলো স্যার অনেকদিন আগে পড়ছি, তো সঠিক আচ্ছা মনে আচ্ছা, নেই সবটা পুরোপুরি। কিন্তু মজার বিষয় এটা খুব যে সম্ভবত এখানে যে বাংলায় দেওয়া আছে, বাংলায় দেওয়া আছে দেখে মনে নেই। অলিগোপলি শব্দটা জি হয়তো স্যার যেমন হচ্ছে বাংলা। মনোপলি যেটা আছে একচেটিয়া ব্যবসা, এটা তো আমরা কম বেশি সবাই বুঝি। অলিগোপলি টার্মটা একেবারে নতুন, রাইট? ইয়েস। জি স্যার, তবে একটু মনে আছে যেটা হচ্ছে ওই যে যেটা হচ্ছে স্যার বড় কোনো যারা কোম্পানি তারা যদি ঠিক করে যে আমরা দাম বাড়াবো, তাহলে ওই যে বাকি যারা আছে বাজারের সবাই তাকে ফলো ফলো করে আর কি। হ্যাঁ স্যার, এরকম একটা ইয়ে আছে। এটা সিন্ডিকেট যেটাকে আমরা বলি। সিন্ডিকেট, হ্যাঁ হ্যাঁ, যোগ সাজস করে, ওই যে বলে না যে যোগ সাজসটাই তো একটা ওয়ার্ড ছিল। বিশেষ করে এই যে পলিউশন, আপনার চামড়ার যে ব্যবসাটা ছিল, এখানে তো একদম এটা অনেক বড় একটা প্রভাব ফেলছে। তারপর হচ্ছে আহ, হ্যাঁ, গো- চিনির দাম এটা দেখেছি আমরা, অনেক কিছুতে লবণের দামও মাঝে মধ্যে হয়েছিল অনেকবার। আর আরেকটা হচ্ছে কলিউশন পেয়েছি, যোগ সাজস। তারপর হচ্ছে এক্সটর্শন র্যাকেট পেয়েছি, এক্সটর্শন চাঁদাবাজ চক্র যেটা আছে। র্যাকেট যেটা আছে সেটা এখানে কিন্তু ব্যাডমিন্টন র্যাকেট না, এটা হচ্ছে অবৈধ কাজ করার জন্য যুক্ত, মানে একত্র হওয়া পার্টি যারা আছে, এর হচ্ছে র্যাকেট। এক্সটর্শন র্যাকেট, কিডন্যাপিং র্যাকেট। র্যাকেট শব্দটা, এক্সটর্শন র্যাকেট শব্দটা ফার্স্ট শুনলে মজা লাগবে। এটা হচ্ছে আই থিংক এটা পেয়েছি